अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद दे ताज़ो बखैर ज़मा चैनल की ताज़ो हर कले वायम ज़म ट्यूटोरियल जिकम बेसिक्स आगम शबी दी और बदी की माँ पांच ट्यूटोरियल्स कड़ी दी प्रोजेक्ट तुम बगे वशो उम्मीद दे जब ताज़ो पदे वानी पोई शबी पदी की मलगिरी कमेंट्स करे जी ताज़ो पदी बेसिक मानी डिटेल मानी खबर हो गई नो डिटेल मानी इंशाल्लाह पदी खबर हो ځکه چې بدی کې هم دا بیسیک دي دا زده شي نو تاسو به بیا د هر یو انسان خپل کانسپټ ته هغه مطابق تاسو ډیزاینینګ کولای شئ صحیح نو د ټول مخکې چې کوم سره ټولز د پلیټ ټیب باندې تاسو را ټولز کاری ټیک شو دا ګوره دا زموږ سره لارج ټول سیټ ته په لیفټ سایډ باندې چې موږ سره دا کاری صحیح شو او دا چې کوم سره هوریزونټلی فروت ته نو دې کې زموږ سره ټولز دي دا شان پهلنی چې کوم زموږ سره سلیکټ ته بیا اریزر دی مختلف ټولز دي نو راځو پهله په سلیکټ باندې خبره کوم نو سلیکټ ټول د سره لپاره استعماليږي سلیکټ ټول استعماليږي د آبجیکټ سلیکټ کولو لپاره ټیک شو نو شارټ کټ مطلب موږ د لپاره سپیس بار هم استعمالول شو کیبورډ نه مداسو سپیس بار چې کوم دی هغه پریس کړئ نو دا به اپلای شي نو مثال کې زه آبجیکټ ما سلیکټ کو زه بیا مطلب غواړم چې دا څه کوم د دې نه ریموو کوم یا اریز کوم یا ډیلیټ کوم نو تاسو سره مطلب कीबोर्ड की डिलीट बटन ही अगर टेप बता सके प्रेस करें पूरा डिलीट शो का मतलब तक एरेज कॉल वाड़म सिंपल एरेज टूल दबारा शे या बस ई बता सो प्रेस करे कीबोर्ड ना पदी बक्लिक ऑब्जेक्ट बाने नो एरेज शो नो पदी की तासो को सिलेक्ट टूल में यूज शो और एरेज में यूज शो एरेज कम दी ऑब्जेक्ट दर खत्मोल दबार इस्तेमाल लीगी सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कॉल दबार इस्तेमाल लीगी सही शो फॉर एग्जांपल जरा जम दब लगे रालमा टॉप था टॉप तरालम माइल लगी और ड्राइंग जो को जो रेक्टेंगल आर कमांड सर सही फ्लाई की रेक्टेंगल जकर सोए मच मतलब माजर यो फ्लैट टे 50 फीट कामा 40 फीट ठीक शो वो रे यो फ्लैट दिल लगी जमा सरा ए फ्लाई शो नदन जबा पमंड मानियो ऑफसेट आलम ठीक शो ऑफसेट ते मा वागस तो 9 इंच सही शो जो स्वे मजी मिसाल के सेलेक्ट टूल गोरे द ऑब्जेक्ट मा सेलेक्ट को द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन द पर द इस्तेमाल द गशन दाम सिलेक्शन द पर इस्तेमाल गोरे पर मन मन से एंटर को द चकम दीवार ची मा 9 इंच अपसेट अगस्त और सिलेक्शन हो शो न सर पर इस्तेमाल सिलेक्शन द पर दोस वाण द एरेज कॉल वाण द आउटलाइन चकम दे द एरेज को द गोरे एरेज शो नो दा एरेज पर इस्तेमाली हा पेंसिल टूल सर पर इस्तेमाली पेंसिल टूल चिकम दे द लाइन द पर द लाइन शॉर्टकट जूम सर फॉर्म दे एल में प्रेस के लाइन कमांड में अप्लाई शी ओरे तासो बदी मन सकवले शी लाइन अप्लाई कवले शी और उसको जो वाड़म ची मिसाल के द दिज नजो पर सेंटर के लाइन ड्रा कोम दासी बश उनी से तासो वाला मतलब डिस्टेंस और कॉल वाड़ी मिसाल के जो स्वर कोम दल लगे जी 40 फीट मख के दे लाइन लाड शी 40 फीट एंटर नो पूरे 40 फीट लाइन जमा सर से शो ड्रा शो नो दगा शान वदी की ओदे फ्री हैंड से वर इस्तेमाल की जवम च मतलब दीज ने दे लाइन ड्रा को दे बल साइड पूरे द मिड पॉइंट ने सही था वो सिंपल मादल लगे क्लिक वो को और दासी मेरा उस तो दल लगे में रेखा दो नो जमा सर जो लाइन ड्रा शो फ्री हैंड सही शो द लाइन बता चुकल संग फ्री दे ऑटोमेटिकली बता स्ट्रेट शी बोले दिल के दोनों साइड मिडल पॉइंट ही दिल ते मारा उस तो करे मिडल पॉइंट मानी प्रे हो गो सॉरी हां दोबारा स्ट्रेट बेरा वाले हां जैसे मेरा उस तो दिल के टच को तासो ला संग डायरेक्शन और कोई डायरेक्शन की वजह से की अप्लाई की तासो मतलब लग अखवा देखो बोलो मतलब अगशान शक्ल की दा लाइन से की ड्रा की हां लाइन कमांड शो हुजूर आजम आर्क कमांड बस नहीं अप्लाई को सिंपल था सुबह आर्क टूल तलाट से दे देना आर्क सेलेक्ट की या बता सिंपली जो कम दे ए बस फ्रेश के कीबोर्ड ना आर्क कमांड में अप्लाई जो इन जितने तक दी से पूरा आर्क जोड़ा वाला में पूरे दिल तक मैं आर्क जोड़ को दे पॉइंट ना में बड़ी मैंने चलो कोई आर्क जोड़ को जब टू पॉइंट आर्क जोड़ो मन 2 पॉइंट आर्क मतलब दादी जी 2 पॉइंट माने बता सो के सिलेक्शन हो गई पूरा यो पॉइंट ने 2 पॉइंट अदल के मारा उस तो दिल टच कम था सो डायमीटर को बोले शे सारी रेडियस मोर को बोले शे रेडियस मतलब दादी जी जोल और कोम जी 4 फीट रेडियस की माता अल्लाह करो आर्क ड्रा कहीं हो रहा है सिंपल मा बस एंटर क्लिक को यो पूरा दी जी कम जमा सारा
डिस्टेंस थे هغه 4 فیټ ته وګورئ 4 فیټ ریډیس باندې ماته آرک ډرا کوو صحیح شو بیا راځم 3 پوینټ آرک ته نو 3 پوینټ سمپلی 3 پوینټ په تاسو کلیک کوئ یو پوینټ 2 پوینټ دلته ما 3 پوینټ وګورئ دا سرکل په داسې جوړیږي ٹھیک شو په دې کې به 3 پوینټو کلیک درکاري ور 1 پوینټ 2 پوینټ 3 پوینټ 3 پوینټ سره یو آرک ډرا شو ٹھیک شو زه راځم پای زویم چې دلته کې زه یو پای جوړول غواړم نو ما چې کوم पहिला اوریجن پوینټ یا فرست پوینټ کلیک کو بیا رالم دلته کې زویم چې د دې ځای نه ډرا شي د دې ځای پورې دلته کې ما کلیک وکړم دا چې بلاړ شم ما دې پای ډرا کړه صحیح شو دې ځای پورې امید تاسو پوه شئ اوس رالم شیپس ته په شیپس کې زموږ سره ریکټنګل له روټیټ ریکټنګل له سرکل له پولیګان له سمپلی تاسو د آر مفرس کې کیبورډ نه ریکټنګل ټولز به اپلای شي یا براشه د شیپس ته او په دې به کلیک وکړئ ریکټنګل به دې نه اپلای کړئ ٹھیک شو ګور تاسو مختلف انګل کې تاسو ریکټنګل ډرا کولای شئ صحیح ده زه غواړم چې مطلب د دې پوینټ د دې یو ریکټنګل راشي مثال کې 20 فیټ کاما 10 فیټ سنټر دا ګوره زما سره 20 بای 10 فیټ یو ریکټنګل ډرا شو صحیح شو خو زه اوس وایم چې روټیټ ریکټنګل یې ماته ډرا کی نو سمپلی تاسو راشي ګوره یو پوینټ باندې مې کلیک وکړئ بیا به سایډ ته لاړ شئ بیا به هغې چې تاسو مطلب کم ډایرکشن کې هغه اپلای کړی نو هغه شان تاسو ته یو ریکټنګل ډرا کیږي د دې وجه نه ورته روټیټډ ریکټنګل ویلی شي دا ګوره هر سایډ ته دا روټیټ کیږي وای کم سایډ ته روټیټ کول غواړئ نو هغه سایډ ته به دا ډرا کیږي ٹھیک شو سرکل کمانډ دی سمپل دې لپاره مونږ سی پریس کولی شو کیبورډ نه او دې باندې څه کیږي یو سرکل ډرا کیږي دغه شان پولیګان دی سمپل را به شي شیپس ته او پولیګان باندې به کلیک وکړئ دې نه مدا ټولز اپلای شي بیا راځو فوش کمانډ ته فوش د سره پر استعمالېږي فوش کمانډ سمپلی مونږه یو ابجیکټ د فوش کولو لپاره یوز کو شارټ کټ د هغې لپاره مونږه فی پریس کو د کیبورډ نه پی ما پریس کو دلته کې زما سره فوش کمانډ اپلای شو ګوره دا اوس بره ډریګ کوم نو دا به څه کېږي بره به فوش کېږي دغه شان دا ٹھیک شو دې لپاره فی سمپل پریس کوئ اپسیټ ته اپسیټ مطلب دا دی زه مثال کې د یو ابجیکټ نه مثال کې ما سره یو دلته زه پولیګان ډرا کوم چې دې نه زه اپسیټ الګ انټرنل سایډ ته را بشم اپسیټ ته ٹھیک شو دې نه مطلب زه بل د کلیک وکم ګوره ته کم دی چې دا ریډ ډاټ راشي دا ریډ سکویر صحیح شو لکه اوس اوټ زم نه راځي دې ته رادننه شوم دلته کې ګوره سکویر نشان راشي نو دې مطلب چې تاسو اوس په دې ټایم کې څه کولی شئ اپسیټ اخیستی شئ په دې ما سنګل کلیک وکړم ٹھیک شو او بیا د انټرنل سایډ ته باندې چې راوستو تاسو یو خاص ډسټنس فاصله کې اپسیټ ورکول غواړئ دلته کې به ولیکئ مثال کې زه ورکوم په 6 فیټ کې 6 فیټ انټر دا وګوره 6 فیټ فاصله کې د یو اپسیټ واغستو تاسو فری هینډ کوئ بیا به کلیک وکړئ داسې به راولئ دا ته ما بل اپسیټ واغستو صحیح شو دا اوس تاسو ګوره د انټرنل سایډ زه پوش کوم دا ما پوش کوم دا زه پوش کوم سیم دې پورې د انټرنل چې کوم دی دا زه پوش کوم نورم پوش کوم ته ګوره دومره یو جست لایک یو فیلر شو یو کالم شو اوس راځم موف کمانډ ته موف کمانډ سره پر استعمالېږي یو ابجیکټ د یو ځای نه بل ځای ته موف کولو ته موف کمانډ استعمالېږي ټول لمحه کې زه یو ابجیکټ سلیکټ کوم چې کوم زه موف کول غواړم زه اوس راغلم د ابجیکټ ما سلیکټ کوم صحیح شو سوري نو ګوره اوس که زه که په یو ګروپ کې ما کار کړی نو هغه ابجیکټ به زه ایزیلی موف کولی شم که مثال کې ما ګروپ کړی نه نو هغه زه نشم موف کولی ګوره اوس دلته ګران ما په دې سلیکشن وشو نو که تاسو ګورئ دا بره چې کوم افر سرفیس دی دا ایریا زموږ سره سلیکټ شوه نو اوس راځم دا موف کوم نو دا موف کېږي نه خیال دی ګوره دا ما موف کمانډ اپلای کړی دی موف کېږي نه دا صحیح شو اوس که زه بیا راځم سلیکټ ته په دې باندې زه سلیکشن کوم بیا راځم موف کمانډ ته زه موف کوم نو بالکل دا موف شو ٹھیک شو نو اول به زه ورته یو ابجیکټ سلیکټ کوم هغې نه بس موف ټولز ته راځم یا به سمپلی فی پریس کوم د کیبورډ نه
دا وزو سره سکی موف کی اوس پتا سو وګورئ کنه د دې ته پوینټ دې سره ټچ دی نه موف کی یا مونږ مطلب دا ګروپ کړي نه دی نو دی وجنه نه موف کیږي زه بیا راځم سلیکټ ټول ته بیا مې امپریس کو ورته اوس زو مطلب موف کوم خدا نه موف کیږي نه د دې غشکل کې سکیږي چینجز راځي ډیکریز کی یا انکریز کی صحیح شو نو دی وجنه تاسو مطلب چې ګروپ کې کار کوي ور مثال کې ما دلته کې یو ریکټنګل ډرا کو او دا ما سکو زه دا سکوم ګروپ کوم نو سمپل براشم سلیکټ تا یا بس سپیس بار ووم په دې بس زه ډبل کلیک وکم صحیح شو ډبل کلیک ما وکړو لیفت د ماوس بٹن نه ما ډبل کلیک لیفت بٹن چې کوم دا ډبل کلیک کوم بیا براشم رائٹ کلیک وکم رائٹ کلیک کې براشم دلته کې سبو کوم میک ا ګروپ می کو دا ما سره ګروپ شو و چې دا ګروپ چې کوم دی اوپن کوم یا مطلب اکټیو کوم دا ګروپ ز اکټیو کول غواړم نو په دې بس چلو کوم ډبل کلیک وکم دا ګروپ زما سره انټر شو زه سره غواړم چې دا ز فوش کوم کی به سمپل فریس کې دا فوش کوي ٹھیک شو او د دې مطلب د دې ګروپ نه تاسو وتل غواړئ نو سمپل را بشي سلیکټ ټول ته دلته کې په سایډ ته کلیک وکړئ د ګروپ نظر ووتم اوس دلته کې تاسو موف کمانډ اپلای کړئ ګورئ دا زو سمپل موف کولی شم کوم ځای ته وړئ دا موف کیږي یعنی شکل به نه بګړاوي نو دا ډېر ضروری ده چې کلم تاسو کار کوئ ور مثال کې څه لګي رالم دلته کې یو روم جوړوم سمپل ٹھیک شو دینه ز اپ سیټ علم نوې استعمال اپ سیټ واغستو روم ډېر غټ جوړ شو بیا رالم रेक्टेंगल में अप्लाई को जबवे मची 15 फीट कामा 15 फीट एंटर में को 15 बाय 15 कमरा से मासा लगी अप्लाई शो ठीक शो बिया आलम ऑफसेट था द दिन ज अलम 9 इंच बिया फुश कमांड सरा फीमी फ्रेस्को अंदा बंदिले बज हाइट वर्क 11 फीट ठीक शो मिसाल की जमा सर यो रूम शो خبرم کوله پس باندې د موف کمانډ باندې موف ته ګوره داس کمره ما جوړه کړه خو بده کې ما ګوره یو شیز هم ګروپ نه کو دا چې اوس که زه موف کوم دا ګوره شکل به بګړاوي د ګروپ فائدہ څه فائدہ دغه فائدہ صحیح شو نو ګوره دا زه موف کوم د موف کی شکل بګړاوي دا ولې چې ما د ابجیکټ سره ګروپ کړی نه دی اوس دلته کې راشي دا موف کیږي ولې چې دلته کې ما ابجیکټ ګروپ کړی دی تاسو هم چې کله کار کوئ نو یو मतलब ऑब्जेक्ट सा कोई ग्रुप कोई जो वापस राजम कंट्रोल जेड सरा सही शो दिल लगी गोरा जो वापस राजम अदेना मा मतलब ऑफसेट वास तो 9 इंच जब से चल को जब दाज कम मा सरा एरिया दा बस ग्रुप को जब सिंपल बाराशम रेक्टेंगल दा देज ने मरीज पूरे मतलब रेक्टेंगल ड्रा को सही शो बिया बस स्पेस बार सरा सिलेक्ट टूल अप्लाई कम बदे बा डबल क्लिक कम माउस मदद सरा सही शो दल लगे बता चलो कि लेफ्ट डबल क्लिक हो गई बिया राइट क्लिक हो फिर हो गई बिया मेक अ ग्रुप बिया बता ग्रुप एक्टिव को डबल क्लिक सरा हां लेफ्ट माउस द लेफ्ट बटन ला डबल एंटर सरा ग्रुप एक्टिव की सही शो दा ग्रुप एक्टिव शो उसराल माफुश कमांड अप्लाई को फी सरा दम दिल हाइट वर्क को 11 फीट ठीक शो उस बोरे सिंपल देखो उस मा ग्रुप की कारो को रोज कदा से मूव कोम बोले दा मूव की वक्ती मा ग्रुप कड़े न देव जी ना से चलो शो अगर शक्ल बिगड़ावी खराबी नो सिंपल ताजो बस कोई ताजो बयो ग्रुप यो ऑब्जेक्ट ब ग्रुप कोई उसको मिसाल जो है मुझे मतलब दा एरिया जमा सरा दा दायो सही शो दा ज पुश कोल वाडम वरे मा पुश कोल kana उस दा मूव को दी बदा शक्ल सगी बिगड़ावी योले जे मा ग्रुप न को چې زه مثال کې سپیس بار ماوول سلیکټ ټول مرا واغستو په دې ما ډبل کلیک وکړو بیا رائټ کلیک بیا میک ا ګروپ بیا پوش کمانډ می اپلای کو بیا وس چلو کوم دا ګروپ از اکټیو کوم ډبل کلیک وکم فی پوش لګي ما برا
پوش کو صحیح شو. اوس زه راځم دا زه موف کوم وګوره موف کیږي ولې چې ما ګروف کو کنه نو د ګروف پیدا هم دغه ده صحیح ده. اوس راځم موف کمانډ شو روټیټ کمانډ روټیټ کمانډ روټ کول لپاره پیله سلیکټ ټول رالو هغه به سلیکټ کو بیا هغه نه پس په روټیټ تر راځو شو. اوس د اجک زما سلیکټ دي زم چې دا روټیټ کول غواړم بدی په سرفیس باندې ما کلیک وکړو دلته کې زه لاین تاوم دلته کې بالکل گرین شو دلته کې ریډ شو دلته کې گرین شو چې کله دا گرین شو په دې ځای زه کلیک وکم او داسې به روټیټ کوم چې روټیټ کوم دلته کې زما سره لاین بالکل وګوره ریډ شو چې کله ریډ شو مطلب دا چې دا په 90 انګل باندې روټیټ شو. اوس که میرا سو دلته کې دا بالکل په 180 انګل باندې روټیټ شو دلته کې دا سره لاین څه کیږي گرین شي وګورئ دې سره گرین شو دا 180 شو دسی میرا دا کو دا 270 شو واپس میرا اوس دا 360 یا 0 شو صحیح شو. دې سره تاسو کولای شئ آبجیکټ روټیټ کولای شئ ما روټیټ کو صحیح شو. اوس راځم ټیپ ته ټیپ څه شي دی ټیپ کمانډ چې کوم دی یا ټیپ ټول استعمالیږي دا ګوره دې نه دې په ډیسټنس ګورم تاسو په فاصله هم ناپ کولای شئ دې نه دې پورې ګوره دلته ما پوینټ کلیک وکړو په کارنر باندې دلته کې مې کلیک وکړو 109 فیټ ما سره شو د ډیسټنس شو کوي صحیح شو. دغه علاوه چې کوم دی موږ په دې باندې مطلب یو ګایډ لاین هم ډرا کولای شو. زه په دې ایج باندې ډبل کلیک کوم وګوره زما سره یو ګایډ لاین سکو ظاهر وکړو دغه شان په دې باندې کلیک کوم وګورئ لاین یو ګایډ لاین ډرا شو دغه شان دی باندې د دې ګور استعمال په کوم ځای کې راځي مثال کې دلته کې یو فلان جوړو ما ریکټنګل راوستو صحیح شو دلته وراشم ګور ما یو ریکټنګل راوستو صحیح شو. زه اوس غواړم چې واپس راځم ټیپ کمانډ ته سمپل دی لپاره بس پریس کړئ ټي کیبورډ نمبر ټي پریس کړئ نو ټیپ کمانډ ما ټیپ ټول به اپلای شي صحیح شو. د سکیل کمانډ پاتې شو د سکیل به ورپسې بیا وګورئ ټیپ کو صحیح شو. ټیپ ته زه واپس رالم ما دلته کې وګورئ کلیک وکړو زه اوس وایم چې د دې نه زه دې سټا لس فاصله کې ماته یو ګایډ لاین ډرا کی په 10 فیټ فاصله کې ګوره 10 فیټ ما ولیکو او انټر مې کو دغه زما سره دې نه دې پورې په 10 فیټ فاصله کې سکو یو ګایډ لاین ډرا شو دغه شان دې سایډ نه 10 فیټ د ځان لګ روټیټ کوم د اربټ ټول په مدد سره. اوس راځم ګورئ ما دلته یو ریکټنګل آر په مدد سره ریکټنګل راوستو بیا دلته کې ما کلیک وکړو بیا سپیس بار ما باندې ډبل کلیک وکړو رائټ کلیک وکړو میک ا گروف ډبل انټر فیفوش ګورئ سمپل ټیپ کمانډ یوز ورسونه استعمال لازم زیات په پروجیکټ کې به زمونږ صحیح ټول کمانډ چې دی ټیپ کمانډ دی یوز ډېر زیات راځي صحیح شو. دا وګوره ما د دې لکه څنګه چې مونږ افسیټ اخلو اټوکیټ کې دغه شان د ټیپ کمانډ سره مونږ د لاین نه یو په سپیسیفیک فاصله سره مونږ یو ګایډ لاین ځان ته ډرا کولی شو صحیح. دا زموږ سره و ټیپ کمانډ چې د هغې یوزز ډېر زیات دي په سکیچ اف کې چې ملټي ځایونو کې به د یوزز راځي لکه څنګه چې ما د دې ورلډ راکړو دې ما افسیټ واغوستو یا ځان ته ګایډ لاین په یو خاص ډسټنس کې ورکو او د هغې نه ما یو دیوال چوت کو صحیح شو. اوس راځم مس کې مونږ دا یو سکیل ټولز پرېښودی سکیل ټول د څه لپاره استعمالیږي یو آبجیکټ له مونږ سایز کمولی شو په دې باندې او زیاتولی شو ګوره دا آبجیکټ د دې باندې زه فریس کوم دلته کې وګوره ما کم یو ټولز اپلای کړی دی سکیل نو که دا اوس دنده سیټ ته وختل غواړم دا به څه کېږي کمیږي به داسې واقعېږي تاسو ګورئ هر یو انګل نه تاسو دا انکریز کولی شي ډیکریز کولی شي د دې ایج نه کمولی شي سیوا کولی شي صحیح شو. د میډل پوینټ نه مطلب مختلف تاسو له ډاټس درګړي په هر سرفیس باندې دې سره د یو آبجیکټ سایز انکریز کیږي او ډیکریز کیږي صحیح شو. د دې شارټ کټ کی د موږ سره سمپل اس با پریس کړئ د کیبورډ نه تاسو سره وا سکیل کمانډ اپلای شي ٹھیک شو. اوس راځم ټیپ کمانډ شو ټیکس کمانډ استعمالیږي یو شیپ ته یو آبجیکټ ته د ټیکس لیکلو لپاره مثال کې زه لیکم چې دا زما سره یو سکویر ریکټنګل دی ٹھیک
شو ګوره دا ریکټنګل ما د ریکټنګل ولیکو یا زه د ایریا هم لیکلی شم چې د ایریا زما سره ده 6750 سکویر فیټ ټیک شو نو دې لپاره څه استعمالیږي ټیکس ټول استعمالیږي صحیح شو یا مثال کې زه لیکم دی ته چې دا زموږ سره یو کالم دی چې د هغې ډایه ده نوې چې دی زما سره ډایه ده ټیک شو نو دغه شان سمپلی تاسو استعمالولی شئ دغه نه علاوه زموږ سره بل دی فینټ بکټ د ټیپ کمانډ لپاره تاسو سمپل ټی پریس کولی شئ د ټیکس کمانډ لپاره سمپل تاسو د دې شارټ کټ کیز نشته د ټیکس سمپل برازي د ټیکس ټول ته ولته کې کلیک کوئ بل زموږ سره بکټ فینټ یا پینټ بکټ چې کوم دی د لپاره به تاسو شارټ کټ سمپل بی پریس کړئ کیبورډ نه تاسو سره به دا ټول اپلای شي تاسو سره په دې یو سایډ باندې دا وګورئ یو پیج هم کولاو شو نو تاسو به دې نه سلیکشن وکړئ مطلب زه راځم کلرز ته کلرز شو دلته بس یو کلر منتخب کوم او به بدلته کې اپلای کوم ګوره ټول ابجیکټ زما سره څه شو چینج شو تاسو وایئ چې مطلب زه د لګزي د دې ګوره د زما سره دا فورشن دی په کوم ځای کلیک کوم د هغې هغه کلر به چینج کېږي صحیح شو نو دې لپاره شارټ کټ کې زموږ سره بي سمپل پریس کوي بل زموږ سره دی بل ټول دی اربټ ټول چې کوم دی شارټ کټس سمپل له کیبورډ نه او پریس کړئ نو اربټ ټول به اپلای شي دې سره تاسو څومره کار کړي هغه د هر انګل نه کتلی شي رازوم کولی شي سکرول بار سره چې کوم ماوس کی صحیح شو ګوره دا اربټ کمانډ ما اپلای کو دا زه ګوره کلیک کوم او ماوس باندې بیا لیفت رائټ اپ ډاون تاسو یو ابجیکټ کتلی شي صحیح شو د کلوز نم کتلی شي ځان د روټیټ کولی شي نو اربټ ټول دې لپاره استعمالیږي صحیح شو بل زما سره فین دی فین ټول چې کوم دی تاسو د ابجیکټ یو سایډ ته بل سایډ ته کولی شي صحیح شو اوس مثال تاسو کار کوئ نو تاسو ګورئ دلته کې ما دا کار وکړو چې دا زما سره خالي سپیس دی نو دا ما ځان ته لږ سایډ ته بل زما سره دی زوم کمانډ څه لپاره استعمالیږي زوم ټول چې کوم دی دا استعمالیږي تاسو یو ابجیکټ زوم کولو لپاره او واپس کمولو لپاره استعمالولی شي صحیح شو ګوره یو ابجیکټ زوم چې دا بالکل کلوز نه واینم ګوره کلیکینګ کوئ صحیح شو دا ما را زوم کو بیا که تاسو وایئ چې مطلب ما ته نه ښکاري واپس ایچ کمانډ سره فین ټول اپلای کېږي ایچ ما کلیک کو نو فین کمانډ اپلای شو لږ مې ډاون کو نو اوس وایم چې دوباره زوم کمانډ ته راځم زیډ به پریس کړئ کیبورډ نه شارټ کټ نو زوم کمانډ اپلای شي داسې نور هم مزید را زوم کولی شئ نه کلوز نه کتلی شي صحیح شو بیا دی زوم ایکسټینډ اوس مثال کې دا کار موږ داسې کړی زه چې ټوټل څومره کار شوی دی هغه ټول ما ته ایکسټینډ کړي زوم ایکسټینډ شي ګوره دا زوم ما سمپل کلیک وکړو څومره کار ما کړی ټول زما ته څه شو زوم ایکسټینډ شو دې پورې کار برابر دی دا بیسک ټولز په دې خبرې وکړې امید تاسو پوه شوي همدغه شان که موږ د لارج شیټ ته راشو دغه کمانډ دلته کې دوباره دي ګورئ دا کمانډ دلته کې دوباره دي سلیکټ ټول دی دا زما سره دی میک ا کمپوننټ په دې فلحال خبره نه کوم صحیح شو را به شو بیسکس ټول باندې بیا راځو پین بکټ دی دا هم الریډي موږ زده کو اریزر دی دغه نه علاوه لاین دی پری هینډ لاین دی ریکټنګل دی دغه شیپس دی ټوټل په دې هم خبره وکړی شوه دغه شان د آرک دی په دې هم وشوه موو کمانډ دی فوش دی په دې هم خبره وشوه روټیټ باندې هم شوي ده فالو می ده په دې دله هم خبره کوم راځم سره دی سکیل کمانډ دی سکیل هم موږ وکړو اپسیټ هم وکړو ټیپ کمانډ هم یو شو ډایمنشن دی ډایمنشن ته رالم زه اوس وایم چې د دې نه دې پورې څومره ډسټنس دی یو ډایمنشن لاین ډرا کول غواړم سمپل په دې پوینټ کلیک وکړئ بیا به دلته کلیک وکړئ ګوره ما ته ډایمنشن څه کو ظاهره کو چې د دې لینث دومره دی دغه شان دلته کې زه رالم دې ما ته څه کېږي ډایمنشن لاین ډرا کوي د دې پوینټ نه د دې پوینټ نه ګوره ډایمنشن ګوره دلته کې رالم 15 کم راو ساري د 16 6 ده ښه نو په دې تاسو څه کولی شئ یو ډایمنشن لاین ډرا کولی شئ بیا زما سره دی پروټیکټر دا که تاسو خیال کېږي میتھمیټکس کې مونږ پروټیکټر یوز به ډېر زیات کوو صحیح شو دا هم د هغې شان دی یو شیپ دی مثال کې زه وایم چې زه اوس وایم چې مثال لږ ځان سره یو ټیپ کمانډ باندې لاندې راځم د ایریا پورې زه وایم چې دې ځای نه دې پورې ما ته یو لاین راشي صحیح شو یو ګایډ لاین ګوره په دې پوینټ ما کلیک وکړو دلته مې کلیک وکړو دا ګوره ځان سره یو په خاص انګل کې
یو ګایډلاین لګولی شم. زه چې د دې پوینټ د اوریجن پوینټ نه د ما ته په میډ پوینټ کې یا په یو خاص انګل باندې یو ګایډلاین ډرا کړي. زه چې په 30 ډیګري کې ما ته څه چلو شي یو انګل دی یو ګایډلاین دی ما ته ډرا کړي. تاسو ګوره ما 30 وو سمپل نو دا یو لاین ما سره څه شو ګایډلاین ډرا شو. نو دی یوزینګ راځي صحیح شو پروجیکټ کې نو دې لپاره پروټیکټر استعمالي صحیح شو. بیا بل دی زموږ سره ایکسس دی په دې بیا په 3D کې وروسته خبرو وکړو صحیح شو. بل زما سره 3D ټیکسټ دی 3D ټیکسټ چې کوم دی په دې کې زه لیکل کولی شم. مثال کې زه وایم چې د دې چې کوم ما سره د ایریا ده دومره ده یا زه دلته کې لیکم چې زما سره یو بیډروم دی یا زه لیکم دا وال دی وال او دې هایټ چې کوم دی زما سره 11 فیټ سره هایټ دی. ګورې نه ودا سو فونټ هم چینج کولای شي فونټس څه شو ټول مختلف فونټس دي. الاین چې کوم دی تاسو لیفت دلته کې تاسو ورکول غواړئ چې رائټ سنټر باندې سنټر ته بشي صحیح شو. ما سنټر کو هایټ څومره دی 1 فیټ دی نه تاسو چینج کولای شي. دا ریګولر کنه بولډ هغه شان بولډ ټیک دی ما فلیش کو دلته کې مراوړو دلته کې ما څه کو اپلای کو د دې د سې تاسو انکریز ډیکریز کولای شي. سمپل اس می کلیک کو دی نه تاسو واپس سکی غټي کوي واپس را لمه زوم ایکسټند ته صحیح شو. دا ګورم بیا براشم سلیکټ اوټ به کلیک کوم د دې ځینې موضوع زموږ وال هایټ 11 فیټ نو ټیکسټ ټول د دې لپاره استعمالېږي. اربټ دام شوی دی فینوم شو زوم شوی دی زوم ایکسټند هم شوی دی. اوس راځم دلته کې چې کوم زما سره د ګوره فالتو ګایډلاینز دي دا به څنګه لري کول غواړي. دا ګوره چې کله مونږه ګایډلاین دا ګوره ګایډلاین د دې ځینې مونږه خیال کې په ټیپ په مونږ لکه ډبل انټر وکړو دا ګایډلاین مونږ سره جوړیږي. دا چې تاسو ختمول غواړئ را به شئ سمپل ایډیټ ته دلته کې به ډیلیټ ګایډز ووهئ. نو ګوره څومره لاینز دي ګایډلاینز نه ایکسټرا لاینز ریموو شوه. نو څنګه چل به وګورئ را به شئ ایډیټ ته او ډیلیټ ګایډز به ووهئ نو چې کوم ایکسټرا ګایډلاینز دي هغه به لرې شي. اوس راځو پوزیشن کیمرا ته. پوزیشن کیمرا اوس ګوره که مثال موږ یو پروجیکټ باندې کار کړي مثال کې دا زموږ یو پروجیکټ دی د دې نه موږ ټول ما کې سوال په ټیپ مدد سره به دلته یو فاصله والو چې په 12 فیټ ډیسټنس کې مال یو ګایډلاین ډرا کړي صحیح شو. دا ګوره یو لاین ډرا شو. دلته کې به زه باید ډبل کلیک وکړم نو په دې ما سره ګوره یو اوریجن پوینټ په دې سي جوړ شو صحیح شو. یو لاین داسې شو یو داسې شو. نو زه اوس دلته کې کیمرا پوزیشن ورکوم کیمرا پوزیشن ته په دې بالکل دا چې کوم پوینټ دی اوریجن پوینټ دلته کې جوړ شو په دې وځه کلیک کوم صحیح شو. نو ګوره دا کیمرا پوزیشن د انسان چې مطلب څومره هایټ دی تقریبا 5 فیټ 8 انچ سمثینګ یا 6 فیټ 8 انچ سمثینګ وي هغه مطابق تاسو د کیمرا سره چوته شو. تاسو ګوره دا وګورئ طلب ای ټول هم د اتوماتیک اپلای شي. تاسو د دې ځینه مطلب اخوا دی خوا کتلی شي اپ ډاون کتلی شي. انسان چې ودرېږي تاسو اپ ډاون ګورئ نو دا دغه د لپاره څه استعمالېږي کیمرا پوزیشن ټول یا آی ټول به اپلای کوي تاسو لیفت رائټ تاسو کتلی شي دغه لپاره استعمالېږي صحیح شو. نو دا چې کله تاسو ګوره کیمرا پوزیشن دلته کې تاسو ورکو په دې پوینټ باندې تاسو دله هایټ هم ورکولی شئ. زه چې مطلب 12 فیټ هایټ ورکوم نو ګورئ دا 12 فیټ هایټ ماته چوت شو. زه چې 8 فیټ هایټ ورکوم دا به واپس 8 فیټ هایټ واپس راکوشي. انسان د قد مطابق تاسو یو کیمرا پوزیشن برابرولای شي. نشو بیا په آی ټول باندې تاسو کتلی شي تاسو کوم پروجیکټ کار کړی نو هغه تاسو چې کوم فرنٹ الیویشن دی یا هر څه بیا ګورئ نو څه وته اپ ډاون کتلی شي. نو په دې وخت کې خلک به یو سین زوم اډ کولی شي. زه وایم چې لږ د فاصله دین لږ سیوا کوم زه ورکوم دی له 60 فیټ ورکوم صحیح شو. ګوره ما 60 فیټ ورکوم دې اوس کیمرا پوزیشن ورکوم صحیح شو. ګوره ما کیمرا پوزیشن سیټ کو زله هایټ ورکوم 8 فیټ نو 8 فیټ فاصله پورې وګدا ماته ګوره لګه څنګه چې انسان یو بلډینګ ته ولاړی دا هغه انسان هایټ مثال کې 6 فیټ یا 7 فیټ دی هغه د څومره ډایرکشن کې یو ځای ښکاري ډیسکټاپ نو هغه به دی په آی ټول باندې اتوماتیک اپلای شي. تاسو بیا لیفت رائټ او اپ ډاون کتلی شي صحیح شو. په دې ټایم کې زه چل کوم زه چې یو سین اډ کول غواړم چې د پروجیکټ ما وکړو او زه په ایزي طریقه باندې بیا هغه سین کتلی شم. مرابه شي ویوز ته به راشي بیا به انیمیشن ته راشي بیا به ایډ سین باندې کلیک کوئ نو چې ایډ سین تاسو ووهئ تاسو وګورئ دلته کې سین دانې څه شو جوړ شو. نو اوس په دې سین باندې کلیک کوم دا به اتوماتیکلی مالا دغه ځای راکوي. زه اوس وایم
واپس راځم کیمرا پوزیشن ته صحیح شو ګوره دې پور کیمرا پوزیشن شوی دی واپس راځم دا د سیزان ته روټیټ کوم په ټول سره ما دا سي روټیټ کوم صحیح شو لږ به دا سنټر ته راولم چې ماته واضح ښکاري داسې به صحیح شو سوري داسې زه واپس ویوز ته او بیا انیمیشن ته اډ سین اوس کو ګور تاسو سره دوه سین اډ شو اونلی سین باندې زه کلیک کوم ګورئ داسې شو دویم سین دا به داسې ماته ښکاري زه ویم چې بل سین اډ کوم لږ به ځان تاسې نور مزید روټیټ کوي او به سمپل پریس کوي هر بیټ به افلای شي بیا به راشم ویوز ته بیا به انیمیشن ته بیا اډ سین اوس که تاسو ګورئ سین 1 باندې ما کلیک وکړو دی به دې ځای ته راشي بیا سین 2 بیا سین 3 سمپل راځم پلی کوم نو تاسو به څه چل وکړئ رایټ کلیک به وکړئ او بیا به راشئ په دې رایټ کلیک وکړئ او فلی انیمیشن باندې به کلیک کړئ صحیح شو دا به اټومیټیکلی فلی شي وګورئ فلیش السلام علیکم بخښنه غواړم زه په ټلیفون باندې شوم نو تاسو چې کله پروجیکټ جوړ کړئ سینونه اډ کړه بیا تاسو مطلب د دې نه تاسو یو ویډیو کریټ کول غواړئ صحیح شو نو سمپل تاسو به راشئ ویوز ته بیا انیمیشن ته راشئ سوري رابشئ تاسو فایل ته او ایکسپورټ ته به راشئ دلته کې به انیمیشن ته راشئ او دلته کې به تاسو ګورئ save as a type mp4 already select थे अदल के बता सुने उम्र के मिसाल के प्रोजेक्ट ठीक है और अदल के लोकेशन और गई जो जो बड़े स्टॉप सिंपल वर्ड और एक्सपोर्ट बाकी जो एक्सपोर्ट बंदा सो क्लिक हो गई नो दा बस ही दा वीडियो एक्सपोर्ट शी डिस्टॉप तन दा बलस्ता सुना टाइम अखली और टाइमिंग रोان شو बड़े स्टॉप बस तासु सर दा सेव शी सी जो कैंसिल को دا طریقہ کار می ته خو چې تاسو بدینه یو انیمیشن ویډیو څنګه جوړولای شئ صحیح شو په دې تاسو پوه شئ امید ده او زه بیا راځم زوم وینډوز خمل ګور دا زموږ سره بیسیک شو امید ده تاسو پوه شئ سمپل کارو دی کې نشته که چاته سم مسله نو تاسو بالکل کمنټس کولی شئ ان شاء الله مسله به کلیر کوو دا موږ سره بیسیک ټول شو اوس راځو چې کوم سره آیسو ده دا چې موږ کلیک کوو نو دا بالکل موږ سره آیسو چې کوم کلیک وکړو نو دا یو object موږ ته 3 dimensions نه ښکاري وګورئ موږ ته په دې کې length هم ښکاري width هم ښکاري thickness هم ښکاري اوس که زه وایم چې ټاپ ماته د object د ټاپ نه شو کا چې کله زه ټاپ کلیک کوم دا څومره کار ما کړی بالکل ماته د بر نه ښکاري صحیح شو بیا زه وایم چې ماته د کار چې د فرنٹ نه شو کا سمپل ما فرنٹ باندې شو کلیک وو ما د څومره کار دی بالکل د فرنٹ نه شو دغه شان چې کوم دی د رائټ کلیک وکړئ د رائټ نه شو شي دغه شان بیک دغه شان لیفټ دې پرزوم کارو شو اوس راځو ایکس ری دا نو ایکس ری چې کله مونږ کلیک وکړو نو کوم دې تاسو وګورئ دا چې کوم کلر دی دا بالکل لایټ شي تاسو په انټرنل وال زوم واضح شي د چې کوم ډایمنشن دی خو واضح به تاسو ښکاري صحیح شو دغه شان کوم په بیک ایج باندې کلیک وکړو نو چې څومره تاسو سره د लाइन्स दी अगर बता तो बिल्कुल गाइड्स के कार्य शो करें सर तो गाइड्स लाइन शो पे देगी सही शो बता यो ऑब्जेक्ट टोटल लाइन्स शो की यो गाइड्स की सही शो नगाशान जेबल जूम सर वायर फ्रेम दे रिता सु क्लिक हो गए नुता सर यो ऑब्जेक्ट का शेडेड बती खत्म शी सिंपल यो लाइन्स की बत ऑब्जेक्ट वाजे शी सही शो नगाशान जूम सर बल्ले हाइडन लाइन दी چې کوم لاین ګوره هاید لاین دي کوم لاین مونږ ته نخکاری هاید هغه وته ته بالکل واضح هږي چې کوم سره ګوره دا لاین چې کوم د ښکاری چې کوم سره هایډډ دي ګوره دا مونږ ته نخکاری دا نه د دې سره زه ګورم یو آبجیکټ مونږ سره نخکاری نو ګوره چې کله زه په دې کلیک وکم ما سره هاید لاین څه شو دا دی هاید لاین بالکل شو ها شیډډ که شیډډ منځ کلیک کوم ما سره واپس هغه آبجیکټ شي شیډ شي او هغه لاین به مونږ ته ښکاري یعنی چې کوم هایډن لاین دي هغه مونږ ته واضح ښکاري
امید دی ورونو تاسو به پوه شوي په بیسکس ټولز سکیچ اپ فور 2021 انشاءالله تاسو چې د بیسک یې زده کړه نو تاسو ټول کار کولی شئ پروجیکټ باندې صحیح ده نو انشاءالله نیکسټ کار به مونږ یو پروجیکټ باندې به کار کوو او هغې به تاسو مزید نور هم پوه شئ دې نه علاوه چې کوم ټوټوریل کې ما لږ ډېر کار کړی دی تاسو په هغې باندې پریکټس هم کوئ نو څومره تاسو پریکټس کوئ نو په خپله به تاسو په دې ټولز باندې به بار بار پوه شئ صحیح شو نو بیا تاسو خپل کانسیپټ ته څنګه یو پروجیکټ ډیزاین کول غواړئ جوړول غواړئ نو سمپل ایزي طریقه سره تاسو کولی شئ اوس که زه وایم چې مثال کې د ټول کار زه نیو پیج کولاوم یو کوېسچن بل دی بعضې ملګرو په ذهن کې پیدا راشي دې نه مونږ یو جی پی جي اوټ څنګه یو تصویر به ترې اخلو نو هغې لپاره سمپل تاسو راشئ فایل ته به راشئ بیا به ایکسپورټ ته راشئ 2D ګرافکس ته به راشئ صحیح شو دلته کې به تاسو لوکیشن وله ورکوئ او دې ځای نه به تاسو چې کوم ایکسټینشن فایل دی جی پی جي یا پی ډي اف تاسو کوم یو فایل اوټ کوئ که نه نو دلته کې ما دا وکړو دلته نوم ورکړم مطلب فوټو ٹھیک شو دا به زه ایکسپورټ کړم دا فایل زما سره ایکسپورټ شو په ډیسکټاپ باندې رالم دلته کې ما کلیک وکړو دا تصویر ته څه شو ایکسپورټ شو واپس راځم فایل ته ایکسپورټ فایل ایکسپورټ 2D ګرافکس دلته کې تاسو یو اپشن هم درکړی دی اپشن ټیب په دې به کلیک کړئ دلته کې تاسو سایز هم ورکولی شئ هایټ او لاین سکیل ملټیفر څونه کاپیانې دي وباسئ صحیح شو نو بیټر کوالټي هم ورکولی شئ تاسو یو ښه رزلټ غواړئ تصویر نو تاسو هغه امیج سایز وغیره ورکولی شئ نو سره یو اپشن ټیب بټن دلته کې شته صحیح شو امید دی تاسو به پوه شوي او د نیکسټ ټوټوریل پورې ما نه اجازه درکړئ الله فامان